So, good morning to one and all. The YouTube live is also available. And now we have got our guest in. Thank you, ma'am. Thank you for accepting. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you. So, I would like to call upon Mr. Anthony Vijay, Assistant Professor, Department of Information Technology, and also EDC Coordinator for IT Department to give away the welcome address. Sir Anthony, sir, whether you are available, sir? Yes, okay, sir, am I audible? Yes, sir. Okay. It's a great pleasure indeed for me to welcome you to the IIC driven workshop on entrepreneurship development phases organized by the Department of Aeronautical Engineering and Information Technology. Entrepreneurship. Entrepreneurship is a major feature of the student community. It is more than just an engine of economic growth. It is also a factor that makes communities more vibrant, inclusive, and secure. Now, it's a matter of great honor for me to welcome our CEO, Dr. K. Karnavaran sir, on behalf of all members of EDC Cell for this IIC-driven workshop on entrepreneurship development phases. I am very happy and grateful to welcome Dr. N. Rajkumar sir, HOD IT, Research Director, and Professor Gopinath sir, HOD Aeronautical Engineering, who are being the backbone with us for all activities under EDC Cell. I would also like to welcome our moderator, Mr. Sarvana Kumar sir, Assistant Professor, Aeronautical Engineering, for this wonderful occasion. Last but not least, I welcome all the students for this workshop. Now, I introduce our chief guest, Ms. Siva Raghavi, Director at Startup Grind, Ambassador at Founders Layer. She has completed her BTech in Food Technology from Tamil Nadu Agriculture University. She has wide knowledge in the field of business and communication under various designations such as Internet Marketing Manager at Happy Labs, Strategic Business Analyst at Times of India, Head of Sales and Operations at Get Set Go Training Solution, VP of Sales at Sociopotence, Founder and Facilitator at Sara Innovations, Chapter Director at Startup Grind India, Ambassador at Founders Layer, Director of Sales and Operations at Maya Greens. We are happy to have development phases. Madam, we are honored to have you today as a chief guest for this workshop. Thank you for accepting our invitation to present a session about the importance of entrepreneurship to our young graduates. Sarvana Kumar, sir. Sir, yes, sir. Thank you, sir. I would like to call upon our Kishore sir, who is the coordinator for whole of the institution regarding entrepreneurship development. Sir, Kishore sir, you can proceed. Yes, sir. Thank you, sir. A very good morning and warm greetings to one and all. On behalf of Hindustan College of Engineering Technology and EDCL, I would like to welcome you all for today's webinar on entrepreneurship development phases. I extend my sincere gratitude to our today's chief guest, Ms. Siva Raghavi, Director, Startup Grind from Coimbatore. Welcome you, ma'am. In our college, EDCL was formed in the year 2011, and the EDCL is started to aid the growth of the society by enabling entrepreneurs with integrity and sustainability. In view of the worldwide shortage of jobs leading to unemployment problems and lack of proper utilization of human resources, this cell strives to identify talented youth to entrepreneurial works and encourage them to their individual ability and creativity. So thus, this AD cell provides inputs regarding initiating, planning, and successful launching of economic viable units through constant guidance, mentoring, various programs, and schemes. So the event focus EDC includes the identification of business opportunities in the various domains and specific products or services and support systems offered by the various financial institutions also.
So HiSet and EDCell together continuously motivates and encourages the students to propel themselves to be entrepreneurs. So we are conducting many events like entrepreneurship awareness camp, faculty training programs, and idea contests, and many such events periodically with the help of various department assistants. And many of our students have established themselves as entrepreneurs in their field, the outside world, in the various fields. So thus, HiSet and EDC always encourages our students to go for their maximum potential. So with these few words about EDCell, once again I welcome you all for this today's session. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your words, sir. Ma'am, I think Yeah. it's yours, ma'am. You can continue. Thank you once again, ma'am. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you so much. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Thank you so much for inviting me. I could see Hindustan is doing good with entrepreneurship development. I could see so much of posters. I just followed, so I just wanted to check out. So I just checked out, and we are doing great. And actually, congrats and thanks for you for initiating things. First of everything, actually, to the faculty members, because I could see the true intention of helping students when it comes to development programs. So I could see the topics as well when it is related to the students' career. So thank you so much for initiating, and thank you, students, and for joining and trusting the management as well and joining us. So first of everything, I'd like to start with how many people just wanted to start your business? You know what? Oh, how many of you know what is entrepreneurship? So I'll just give it a shot. If you can answer, then that would be great. So good morning, students. Good morning, students. You can reply in the chat box. Yeah, you can. Or if you wanted to turn on your video and audio, that would be great. Good morning. Hi, good morning, people. Morning, எல்லாரும் active enthusiasm ஓட இருக்கீங்க. Great. So how many entrepreneurs who wants to get into entrepreneurship career so far? எத்தனை பேர் entrepreneur ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்ல entrepreneurshipனா என்னன்னு தெரியலன்னு நினைக்கிறீங்களா? Like what according to you is entrepreneurship? Because I wanted to know from your end so that I can help you with whatever you are. What is entrepreneurship? Sorry, I'll ask you a different question. You're willing. Wow, nice. So that I'm not able to understand the name of you, but still 804 is willing. I'm sorry. No, all of them have joined via their register number. Ma'am. Register number. Yeah, that's right. That's right. Okay, sir. Okay. Nice. So I didn't understand your name. I'm so sorry. And okay, I'll ask you some other question. What is the difference between startup, entrepreneurship, and business? A basic question, what I ask everyone. What is the difference between startup, entrepreneurship, and business? Actually, I've played the video of your YouTube channel. The same video I've played it already. Oh, really, sir? Yeah. We were seeing few videos and I was saying them that you have a YouTube channel. So kindly follow. We have already done that. Thank you, sir. Thank you so much on that. So basically, upon entrepreneurship or phases பத்தி டைரக்டா போறேன். Where entrepreneurship na எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேசிக்கா வந்துட்டு I don't want to have a presentation, connect with you and say இதெல்லாம் இப்படி இருக்க போகுது அதெல்லாம் அப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு just ஈஸியா சொல்ற மாதிரி எதுவுமே entrepreneurshipல you'll not find. Entrepreneurship is a journey of roller coaster actually. You'll go down, up, down. One thing you wanted to make sure in entrepreneurship is make sure you're continuously learning. The process should be continuously learning process, and there will be different set of phases there in entrepreneurial career. One is நீங்க அப்ப ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு soon to be startupன்னு ஒரு phase இருக்கும். அதாவது அந்த டைம்ல வந்துட்டு நீங்க பேசிக்கா பண்ண வேண்டிய விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன பேசிக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா
இந்த ப்ராஜெக்ட் உண்மையாலுமே மக்களுக்கு தேவையா இருக்கா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி கிரியேட் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் வி டோன்ட் நோ வெதர் பீப்புள் வாண்ட் இட் ஆர் நாட். ஸோ சூன் டு பி ஃபேஸ்ல வந்துட்டு, அதாவது நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்கு. ஆஸ் யூ ஆல் நோ இன் திஸ் வீடியோ, பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லைன்னா ஐ ஷோ யூ ரைட் அவே. I don't know if my screen is sharing. 1 minute. So this is something called as the phases of startup, where soon to be அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ டோல்ட் நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் இந்த ஃபேஸ்க்குள்ளார வருவீங்க. அதே மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் இஸ் சம்திங் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 months ஆஃப் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் மேபி, உங்க ஃபர்ஸ்ட் 6 months ஆஃப் யுவர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜர்னி மேபி. அதுக்கப்புறம் க்ரோத் ஃபேஸ்னா எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க வந்துட்டு இந்த ஏரியால முடிச்சுட்டீங்க, இப்போ அடுத்த ஏரியால போய் கவர் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு சேச்சுரேட் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட்டை, இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போறதுதான் வந்து ஐபிஓ ஃபேஸ். பிசினஸ் ஃபேஸ்னா எப்படின்னா, இதுக்காக ஒரு ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் கோல்ஸோ இல்ல ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் பிளானரோ எல்லாமே நீங்க பிசினஸ் பிளானர் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் கோஸ் டு த பிசினஸ் ஃபேஸ். பிகாஸ் any of the startup career doesn't have all these phases. So அதாவது எப்படி சொல்றது, any startup will have definite strategy. அதாவது இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும்னு யாருக்குமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸை வந்துட்டு, அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் யாருக்கு என்ன வேலை இருக்கணும்னு இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபினான்ஸ் இருக்காங்க, ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்காங்க, சேல்ஸ் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல யார் யார் இருக்காங்க, என்னென்ன ஜாப் ரோல் எடுக்கணும் யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது. ஆளுக்கு வந்தது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஃபேஸ்ல இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் ஃபேஸ் போகும்போது அவங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். 1 year பிளானர் இருக்கும், 2 year பிளானர் இருக்கும், 3 year பிளானர் இருக்கும். அதே மாதிரி க்ரோத் டார்கெட்ஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேஸ் தான் நம்ம பிசினஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். டெத் ஃபேஸ் இஸ் something that we all know where the startup doesn't exist. So that is what death phase is. So in the phase na vandu I would like to share what a student should be doing or phase liyo appadina sollitu I'll be sharing here. So this should be your takeaway of this program. Number 1 வந்துட்டு இப்போ soon to be startup la வந்துட்டு customers are the kings. No matter what, any phase customers are the king, but still soon to be la தான் வந்துட்டு நீங்க உங்களோட ஐடியா வந்து நீங்க எதுக்காக யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னே இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றேன். ஐ ஹாவ் த ஐடியா ஆஃப் கிரியேட்டிங் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்காக நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியோட அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு நான் எப்படி பிவர் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். ஸோ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களை பத்தி நிறைய பேசணும், நிறைய கேட்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 1000 பேரையாவது மீட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்னா மீட் அட்லீஸ்ட் 1000 people ஆஃப் தட் கஸ்டமர்ஸ். அதாவது இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸை மீட் பண்றது, அதாவது இப்போ வந்து ஒரு 1000 people போய் மீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கோ ஆஸ்க் ஃபார் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க ப்ராப்ளம்கான ஒரு கெஸ்டரை வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணுவீங்க. இதுதான் உங்களோட என்டையர் டேட்டா பேஸ் ஃபார் த இந்த ஸ்டார்ட் அப் உயிரோட இருக்கணும்னா இந்த ஃபேஸ்ல பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அந்த ரிசர்ச் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட கஸ்டமர் வேல்யூவேஷன். அதாவது என்னோட கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை இருக்கு, இந்த தேவை உண்மையாலுமே இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற அப்ளிகேஷனோ இல்ல நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு ப்ராடக்டோ உண்மையாலுமே இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கா, இல்ல இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணுமா, இது வந்து இல்ல இது கஸ்டமருக்கு தேவையே இல்லை, நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே I'll just explain you with an example. இப்போ சின்சான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சின்சான் வந்துட்டு he wants to start a business. இப்போ சின்சானுக்கு வந்து என்ன தெரியும், he wants to have a noodle shop. ஸோ நூடுல் ஷாப்ல வந்துட்டு ஆர்டர் புக்கிங்காக ஹீஸ் கிரியேட்டிங் அன் அப்ளிகேஷன். ஆனா நூடுல்ஸ்க்கு உண்மையாலுமே ஆர்டர் புக்கிங் தேவையா இல்லையான்னு சின்சானுக்கு எப்படி தெரியும்?
ஸோ அதுக்காக he has to go meet the customer. நூடுல்ஸ் பிடிச்சவங்களை போய் மீட் பண்ணணும். அண்ட் நார்மலா இருக்க பீப்புளுக்கு எப்போ நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்றதை எவாலுவேட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒன்று பிடிச்சதுனால நீங்க வாங்குவீங்க. இப்போ கடையில போறீங்க, உங்களுக்கு வந்து most of the kids cry for Kinder Joy because they want to get it, and obviously they will get it because their parents wants like இப்போ வந்து ஒரு இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா you'll definitely get the product no matter what. So that is where the brand positioning and this customer evaluation works. So இந்த customer evaluation இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் உங்களால இந்த brand positioning-யும் trust-ஐயும் build பண்ண முடியும். Any business will need the trust development. So for example, 1 minute, excuse me. Sorry, excuse me, this work from home is like better. Okay, so இப்போ வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னம்னா பேசிக்கா வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தவங்களோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுனால மட்டும்தான் நம்ம ட்ரஸ்டே பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் இந்த ஃபேஸ்ல நம்ம போயிட்டு எல்லா கஸ்டமர்ஸ் கிட்டையும் பேசுவோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு சின்சானா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. சின்சான் போயிட்டு நூடுல்ஸ் பிடிச்ச ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்றேன், இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ்க்காகவே ஒரு அப்ளிகேஷன் வரப்போகுது, நூடுல்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸும் நாங்கள் அதில் போடுறோம். இப்போ வந்துட்டு நான் நூடுல்ஸ் புக் பண்றதுக்கு எனக்கு அப்ளிகேஷனே வேணாம், நான் ஸ்விக்கிலேயே பண்ணிக்குவேன் இல்லை ஜொமேட்டோலயே பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I'll create something new and I'll pivot. உங்களுக்கு இப்போ நூடுல்ஸ்ல என்ன தேவை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்போம். அவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு நூடுல்ஸ் பிடிக்கும், நான் வீட்லயே பண்ணணும், ஆனா எனக்கு ரெசிபிஸ் தெரியாது, ஸோ அதனால எனக்கு ரெசிபிஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலிடேஷன் சொல்றாங்க, அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து ஒரு ஃபீச்சரா ஆட் பண்ணணும். லைக் இப்போ கஸ்டமர் கிட்ட பேசுறோம், அந்த ஃபீச்சரை கொண்டு வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல ஒர்க் பண்றோம். ஸோ அந்த ஃபீச்சர் அப்ளை பண்ண அந்த ஃபீச்சரை கொண்டு போயிட்டு திரும்ப அந்த கஸ்டமர் கிட்ட காமிக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு 10 கஸ்டமர் கிட்ட காமிக்கிறோம். பிகாஸ் அந்த இவாலுவேஷன் தப்பா கூட இருக்கலாம், பிகாஸ் நாட் எவ்ரி ஒன் வில் பி கரெக்ட். ஸோ அதனால அந்த இவாலுவேஷனை எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட காமிக்கிறோம். இப்போ வந்து நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரோ ரிலேட்டடா நீங்க ஏதோ ஒன்று டெவலப் பண்றீங்க. So you are developing a component that helps sustainability in fuel. So அந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ ஒன்று டெவலப் பண்றீங்க, அதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு ஒரு வேல்யூவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஆஸ் வெல் நீங்க போயிட்டு இது யார் யூஸ் பண்ண போறாங்களோ அவங்க கூட போய் மீட் பண்ணி பேசுங்க. வெதர் தட்ஸ் அ கம்பெனி, வெதர் தட்ஸ் அ டை அப், வெதர் தட்ஸ் அ கஸ்டமர், ஹூஎவர் இட் இஸ். இது B2B-ஆ இருக்கலாம், B2C-ஆ இருக்கலாம், B2G-ஆ இருக்கலாம், பட் யூசர்ஸ் கிட்ட பேசி ஆகணும். பிகாஸ் யூசர்ஸ்க்கு பிடிச்சாதான் நம்மள யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால யூசர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் we are giving this product. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த செகண்டரி திங், இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின எல்லா இன்புட்ஸையும் we are going to pivot the idea. இப்போ இந்த ஐடியாவை எப்படி பிவட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா, டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ், இந்த ப்ரோட்டோடைப்பிங்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரோட்டோடைப்பிங் ஃபேஸ்ல வந்துட்டு we'll be developing this கஸ்டமர் வேலிடேஷன் அண்ட் திரும்பவும் இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். இப்போ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு 10 பேர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும், அவங்க கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இவாலுவேட் பண்ணி ஓகே, நான் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்கிறேன். எத்தனை பேருக்கு ஃபேஸ்புக் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு ஓயோ என்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு ஓலா என்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரியும்? பிகாஸ் any startup will definitely not have a launch date, because மேபி பீட்டா லான்ச் இருக்கும், பீட்டா லான்ச்சே ஒரு 10 டைம் பண்ணிருப்பாங்க. பீட்டா லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 கஸ்டமர் வேலிடேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் ஆஃப் evaluating and properly iterating, it's a constant process. இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு 200 சேஞ்சஸ் வருது. who knows that Facebook is changing so much of things every day? It's because it's not because for our data, so அதெல்லாம் கிடையாது. But the point is, எதனால அவங்க சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அது யூசர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும், இங்க இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க, இட் சேஞ்சஸ் ஆல் த டைம். யூ கேன் see the upgrades all the time. லைக் ஏன் அது எல்லாமே வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, யூசருக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு போகணும். யாராவது ஒருத்தவங்க சர்ச்சஸ் பண்ணிருப்பாங்க, யாரோ ஒருத்தவங்க ரிவ்யூல ஒரு ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரிவ்யூவை தப்பா சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க தான் நமக்கு ரொம்ப தேவை. ஏன்னா நம்மளோட 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஒரே திட்டுல சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ரொம்ப ஈஸியா.
ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம தோத்து போகாம ஈஸியா கத்துக்கலாம். ஸோ அதனால நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டு மேக் த ஸ்டார்ட் அப் டு பி சஸ்டைனபிள். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நீங்க அந்த ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, யூ ஆர் இன் த குட் ஃபேஸ். ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வரும். ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு பிராண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். பிராண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டும் கிரெடிபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட். கிரெடிபிலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணுவீங்க? நான் உண்மையாலுமே இந்த பிரச்சனையை வந்துட்டு சால்வ் பண்றேன், என்னை நம்புங்க. எப்படி நம்ம போய் சொல்லுவோம்? we don't buy things to a person who is not trustworthy. நம்ம எல்லாரும் இவங்க உண்மையாலுமே இல்ல, இவங்க ஏமாத்துறாங்க, அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா will not go get that offering. அதாவது இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சே இருந்தாலும் இந்த கம்பெனி சரியில்லைன்னா நான் போய் அந்த கம்பெனில அந்த ப்ராடக்டை நான் வாங்க மாட்டேன், வேற கம்பெனில அதே ப்ராடக்டை நான் தேடுவேன். ஸோ ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் ஸ்பாயில் த என்டையர் கேரியர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி கொடுக்கறது, அதை தான் நீங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பார்க்கணும். அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கஸ்டமர் எக்ஸைட்மெண்ட். ஸோ நம்ம எப்பவுமே சொல்றதை தாண்டி கஸ்டமருக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கொடுக்கணும். எப்படி இந்த பிராண்ட் எப்படி பொசிஷன் ஆகும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்திருப்பீங்க. சூன் டு பி ஃபேஸ்ல வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஏர்லி ஸ்டேஜுக்கு சொல்யூஷன் கொடுங்க நீங்களே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெபினார் வைங்க. இப்போ பேசிக்கா வந்துட்டு நூடுல்ஸ் செய்யறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா எல்லா ஹோம் மேக்கர்ஸையும் கூப்பிட்டு நூடுல்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க தான் உங்க ஆடியன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா உங்களோட அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு காம்பனன்ட் வச்சிருக்கீங்க, சஸ்டைனபிலிட்டிக்காக நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா சஸ்டைனபிலிட்டியில உங்க ஃபீல்டுல ஃபியூவல்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க. அதுக்கு பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸை கூப்பிடுங்க. ஆல்ரெடி அந்த லைன்ல இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் காமன் பீப்புளுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், விச் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஆட்டோமேஷன். மாயகிரீன்ஸ்ங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் ஆட்டோமேஷன். அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா பேசிக்கா வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட போய் பிரச்சனை என்னன்னு கேட்போம். அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளைப்பூச்சி பிரச்சனையா இருக்கு, எனக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனையா இருக்கு, எனக்கு வந்து செடியில வந்து மஞ்சளா வந்துருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மஞ்சள் வராம இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன பண்றதுன்னு ஒரு செஷன் வச்சிருவோம். அப்போ அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஸோ இட் வில் பில்ட் த ட்ரஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகும், அவங்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவோம். எப்பவுமே நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ரோலை முன்னாடியே பண்ணிடணும். ஸோ அப்ப பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம முன்னாடியே எடுத்துட்டு அந்த ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ எப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறோம், அந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனை வேற யார் மூலியமாவோ நம்ம டிஜிட்டலாவோ இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலியமாவோ கொடுக்குறோம். ஸோ தட் லீட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிராண்ட் பொசிஷன் பண்றோம், நம்ம எதுக்காக இந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல தெரியப்படணும். அண்ட் அந்த விஷயம் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா புரியுற மாதிரி பாத்துக்கணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Amazon for biofuels, Amazon for biofuel. இப்ப பயோஃபியூவல்ஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இல்ல கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா வெண்டர்ஸையும் இவங்களையும் கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து Amazon for biofuelsன்னு சொல்லலாம். The point is you should make your brand positioning really correct. அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா கரெக்டா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம எதுக்காக இருக்கோம், லைக் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தட் ஐம் கோயிங் டு சால்வ், வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஐம் கோயிங் டு கிவ்ன்றத வந்துட்டு ஈஸியா இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வந்து கொடுத்துடணும். ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ நம்ம அந்த இந்த எவாலுவேட் பண்ண எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்துட்டு வந்து சொல்யூஷன் இப்போ ஒன்னொன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எடுத்தோம் தெரியுமா, யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைன்னு ஒரு 1000 பீப்புளை பார்த்து எழுதிட்டு வந்த எல்லா லிஸ்டையும் கொண்டு வந்து இங்க வந்து அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம். எப்படி நம்மளோட சோஷியல் மீடியா போஸ்டர்ஸா இருக்கலாம், நம்மளோட கண்டென்ட்ஸா இருக்கலாம், நம்மளோட ப்ரெஸ் ரிலீஸா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆன் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு மார்க்கெட் அஸ் இட். நம்ம என்னோட ப்ராடக்ட்டை வாங்குங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. எப்பவுமே பிராண்ட் பொசிஷனிங்ல கஸ்டமர் யாருமே நமக்கு விற்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க வாங்க போறது கிடையாது. அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் get that product. ஸோ அப்போ அவங்களோட ப்ராடக்ட் எப்படி சால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம இவாலுவேட் பண்ணுவோம். எப்படி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் இட் ஆஸ் இப்போ மாயகிரிஸ்ல வெள்ளைப்பூச்சி வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண எங்களோட பிராண்ட் பொசிஷனிங் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணப்படுற ஒரு ஸ்டார்ட் அப். அப்படிதான், சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிடணும். அதுக்கு அடுத்து அவங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜோட எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம அட்டைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா
ரெஃபரல் வேல்யூ அதிகமாகும். அதாவது இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏர்லி ஸ்டேஜ் முடிச்சாச்சு, இப்போ க்ரோத் ஸ்டேஜ் போறோம். க்ரோத் ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் வைப்போம். அது நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல. கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா யார் யாரு கரெக்டா ஒர்க் பண்றாங்களா, நம்ம எல்லாருமே கரெக்டான கோல்ஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்றோமா, கோல்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா the goal should be time oriented. நீங்க என்ன கோல் வச்சீங்கனாலும் இது வந்து இட்ஸ் காமன் ஜெனரல் திங், நாட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஈவன் ஃபார் யுவர் லைஃப். இப்ப உங்களோட கோல் என்னன்னு உங்ககிட்ட வந்து யாரோ ஒருத்தங்க கேக்குறாங்க, நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? நான் வந்துட்டு இங்க ஆகணும் அங்க ஆகணும், ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இது, லாங் டேர்ம் கோல் இது, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவீங்களா? ஆக்சுவலி கோல் ஷுட் பி சம்திங், இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளார நான் இந்த விஷயத்த இப்ப முடிச்சிருக்கணும். ஐ மீன் லைக் இத்தனை பேருக்கு முடிச்சிருக்கணும். The numbers will be specific in the goals. If the number is going to be specific, you'll attain it. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட கோலோட ப்ராப்பரான விஷன் வேணும். எப்பவுமே நம்ம கோல் செட் பண்ணும்போது நம்பர் 1 நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த ஆக்ஷன் வேரியபிள் சொல்லுவோம்ல, அந்த ஆக்ஷன் வேரியபிள் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட டைம் இருக்கணும். இத்தனை நாளுக்குள்ளார இல்ல இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளார இத்தனை பேருக்கு அப்படின்றத நீங்க கரெக்டா நம்பர்ஸோட ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்க. அதாவது நம்பர்ஸ் for how many people, how much of time and என்ன, இது 3 இருந்தது உங்க கோல்ல அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு சக்சீட் தட். இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்வாங்கன்னா வந்து இத்தனை ஃபார்மர்ஸ்க்கு உதவி பண்ணணும், இல்ல இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இத்தனை பிளான்ஸ் நடணும், நான் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்காக இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், ஏதோ ஒரு டெசிஷன், வாட் எவர் கோல் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக், நான் லைஃப்ல இப்படி இருக்கணும். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, உன்னோட ஆம்பிஷன் என்ன, உன்னோட கோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வாட் வி சேஸ், ஐ வாண்டட் டு பிகம் அ டாக்டர், டீச்சர், என்ஜினியர், நான் வந்து ஒர்க்குக்கு போகணும். ஜஸ்ட் மேக் இட் சோ ஸ்பெசிபிக். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிபிக்கா எடுக்கக்கூடிய கோல் வந்துட்டு இதேதான் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும், இட்ஸ் ஃபார் யுவர் லைஃப் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். எப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கிற கோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுவோம். எப்படின்னா அந்த லாங் டேர்ம் கோல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லாங் டேர்ம் கோலுக்கு நம்ம ஷார்ட்டா பிரிச்சுட்டு வருவோம். அதாவது இது பேர் நம்ம காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஒரு துளியோட வாட்டர் நீங்க சேமிச்சீங்கன்னா 10 நாள்ல இட் வில் கம் டில் திஸ். இதுவே நீங்க ஒரு மாசம் போச்சுன்னா இவ்வளவு வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நீங்க அந்த கோலுக்காக எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த நாளைக்கு அந்த கோலுக்கு நீங்க எவ்வளவு டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பிரிச்சுக்கோங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்துட்டு இஃப் ஐ வாண்டட் டு அட்டைன் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நான் ஒரு நாளைக்கு நான் எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்கேன், இல்ல ஒரு நாளைக்கு ஹவு டிட் ஐ கெயின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். ஆஸ் வெல் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து எனக்கு 1000 யூசர்ஸ் வரணும் என்னோட அப்ளிகேஷன்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, இப்போ 1000 யூசர்ஸ் வரணும்னா ஒரு நாளைக்கு நான் எத்தனை யூசர்ஸை மீட் பண்ணிருக்கேன். சோ இப்ப நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு 7 யூசரை மீட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் அட்டைன் இன் ஃபியூ டேஸ்ல. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு நாளைக்கு அந்த கோலுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்றோம், அந்த கேபிஐ கரெக்டா இருக்கான்றது பாக்குறது தான் இந்த க்ரோத் ஃபேஸ்ல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த க்ரோத் ஃபேஸ்லன்னா நமக்கு நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் வருவாங்க. லைக் நம்மளை பார்த்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய கம்பெனிஸா இருக்கலாம், பட் தே ஓன்ட் சர்வை ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. நம்ம தான் 1000 கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டோம்ல, இப்ப நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், 1000 பேர் கிட்ட பேசிட்டோம், நமக்கு 1000 பேரோட பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும். ஸோ அதை வச்சுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்மளோட பேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். அந்த ஃபவுண்டேஷனை முடிச்சு போறதுனால நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இருக்காது. யாராவது நடுவுல வந்தாங்க, காம்படிட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னாலுமே அவங்களை நம்ம ஈஸியா மீட் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் கிட்ட பேசினதுதான் இதோட ஃபவுண்டேஷன். அண்ட் மேக் ஷுர் இந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்துட்டு ரெனியூ பண்ணிக்கிட்டே வரணும். அட்லீஸ்ட் 1 year ஒன்ஸ் ஆகுது. எப்படின்னா இந்த வருஷம் நான் ஒரு 1000 பேர்கிட்ட பேசிட்டேன், அடுத்த வருஷம் இதுக்காகவே ஒரு பர்சன் வந்து டெடிகேட்டடா உங்களோட செட்டப்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிலேயே இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பேர் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் நம்ம சொல்லுவோம். அக்கௌண்ட் மேனேஜர் இஸ் ஒன் ஹூ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் கஸ்டமர் வேலிடேஷன். அதாவது அக்கௌண்ட் மேனேஜர் என்ன பண்ணுவாரு, போயிட்டு அக்கௌண்ட் மேனேஜர் ஆர் சேல்ஸ் மேனேஜர் ஹவெவர் இட் இஸ் கால்ட் இன் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போயிட்டு கஸ்டமர் கிட்ட என்ன ஆச்சு, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பேசிட்டு இருப்பாங்க. கஸ்டமர் இஸ் எக்ஸைட்டட். அதாவது இந்த நான் சொன்ன தெரியுமா, இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் வந்து கஸ்டமர் எக்ஸைட்மெண்ட்னு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த கஸ்டமர், வி வாண்டட் டு எக்ஸைட் பீப்புள். இப்போ வந்துட்டு கிண்டர் ஜாய் ஏன் எல்லாம் குழந்தைங்களும் வாங்குறாங்க, இட்ஸ் பிகாஸ் தட் எக்ஸைட்ஸ் தெம். தே வாண்ட் இட் பிகாஸ் தே ஹேவ், இட்ஸ் நாட் ஃபார் த சாக்லேட், இட்ஸ் ஃபார் த டால் இன்சைட்.
அண்ட் அதுக்கான பிராண்ட் பொசிஷனிங் அவங்க பண்ணதுக்காக தான். ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நம்ம எத்தனை கஸ்டமர் கொடுக்க போறோம். நன் ஆஃப் த கிட்ஸ் நோ கிண்டர் ஜாய் வித்வுட் டெலிவிஷன் ஆர் டிஜிட்டல் மீடியம். எப்படி வந்து அவங்க போயிட்டு எனக்கு கிண்டர் ஜாய் சாப்பிட்டே பார்க்காத போதும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது வேணும்னு கேட்டு அழுகுறாங்க. சிம்பிள். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எக்ஸைட்மெண்ட் யூ கிவ் டு த கஸ்டமர். அண்ட் குழந்தைங்களா இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியா குட்டி ஒரு பொம்மையிலேயே போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கஸ்டமருக்கு என்ன எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னீங்கன்னா, கஸ்டமரோட பிரச்சனையை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கனாலே இட்ஸ் கிரேட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபார் ஹிம். அது கூட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஐ டூ இஸ், எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டீல் நல்லா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ தேங்க் த கோஆர்டினேட்டர்ஸ். ஆக்சுவலி எனக்கு அவங்க மூலியமா போனவங்க. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இட்ஸ் ஆக்சுவலி கிராட்டிடியூட் பிளேஸ். பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே இங்க ஒரு விஷயத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்குமே though we are all in need of some எல்லாருக்குமே மணி நீடட். ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல பொதுநலமா திங்க் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்கிற நேரத்துல கொஞ்சம் குட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் will give you a great gesture. So this is my part of இது வந்து it has become my habit where எனக்கு ஒரு நல்ல டீல் க்ளோஸ் ஆச்சுனாலோ I thank the coordinators as well as the people who accepted it. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு சின்ன மொமெண்டோவோ ஏதாவது ஒரு சின்ன கிஃப்ட்ஸோ ஐ சென்ட் தம். ஸோ தட் அதுவும் முக்கியமா நான் யாரு ரொம்ப 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 புடிச்சு பாக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள திட்டுவாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கதான் வந்து ரியலா சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து நமக்காகவே கஷ்டப்பட்டு கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. The people who are going to write bad reviews are those people who you are going to get close with. அதாவது ரொம்ப க்ளோஸா ஃப்ரெண்டா ஃபீல் பண்ண போறது நீங்க அவங்க கூட தான். ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தான் நமக்கு வேணும். அந்த மாதிரி பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்றதுனாலதான் we are going to be in higher positions. So அந்த மாதிரி people வந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஜாலி. If people are going to say some bad things about you, wow, that's a great thing because I can learn more, I can understand more அப்படின்ற ஒரு attitude வந்துருங்க. If they are going to write a bad review, those reviews are the best thing of your startup because that will make your startup even better. Jealousy plays sometimes, but the main thing is apart from jealousy, the real customers. So இப்போ வந்து growth phase பார்த்தாச்சு. இந்த growth phaseல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த KPIs பாக்குறது, யார் எந்த ரோலுக்கு போடலாம். இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பரான ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளானரோ இல்ல பிசினஸ் பிளானரோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பேசிக்கா I'll just show you something. பேசிக்கா வந்துட்டு நமக்கு இருக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நான் முன்னேறணும்ன்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற ஒரு 10 பேர் தான் இதுல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ க்ரோத் ஃபேஸும் முடிச்சாச்சுன்னு வைங்க. அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம பிசினஸ் ஃபேஸ்க்கு போகலாம். பிசினஸ் ஃபேஸ்ல இட் வில் பி அன் ஆட்டோமேட்டிக் பிசினஸ். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட். ஸோ இங்க வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து ட்ராக்ஷனே இருக்காது. நீங்க வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மக்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்க. நீங்க ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. அதாவது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளமோட அந்த 1000 யூசர்ஸ் கிட்ட நீங்க பேசி அப்டேட் பண்ணிட்டே வரீங்க பாத்தீங்களா. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ பிசினஸ். பிகாஸ் எந்த ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காக மட்டும் ஆரம்பிக்கப்படலை. அது வந்து ஒரு டெம்பரரி பீரியட் தான். அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே பிசினஸ்க்கு தான் வந்தாகணும். அந்த பிசினஸ் ஃபேஸ்க்கு வர்றதுதான் இருக்கிறதுலே சூப்பரான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா யூ சால்வ் த என்டையர் கம்யூனிட்டிஸ் ப்ராப்ளம். ஒரே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்து அந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to be the forward thinker. அதாவது இப்போ நம்ம அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றோம். இப்போ அடுத்த வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு தேட போறோம். அந்த ஆங்கிள் இருக்கிறதா இப்போ ஃபிளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். ஃபிளிப்கார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they solved all the problem. லாஜிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. அலிபாபா எடுத்துக்கோங்க, லாஜிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த ப்ராஜெக்ட் தான் அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்களே தவிர இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பிசினஸ், இதுக்கு மேல இதுல க்ரோத் வராது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இதுல இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து வரமாட்டாங்க. ஓகே, I'll tell about the investors and funding as well. So இதுல வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வரமாட்டாங்க. இந்த இன்வெஸ்டர்ஸை நம்ம எப்படி கேட்ச் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அப்போ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் போயிடுவோம். நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லாரும் ஸ்டாக் வாங்குறது. நான் ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கேன், ஏன்னா ஸ்டாக்ல காஸ்ட் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸ்டாக்னா ஒன்றும் இல்லை, கம்பெனியை வந்து 100% பிரிச்சுக்கோங்க. அந்த 100%ல ஒரு பெர்சன்டேஜா ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ வச்சு ஒரு பெர்சன்டேஜை வந்து நம்ம விற்போம். அதாவது ஜெனரல் பப்ளிக்கு அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிசினஸ்ல வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம கொடுப்போம். அதாவது எப்படின்னா, இப்ப வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து 5 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க ஒரு கம்பெனில அப்படின்னா,
அந்த 5 ரூபாய் இல்ல அந்த 5 ரூபாய் மூலியமா இந்த கம்பெனி எவ்வளவு வளருதோ அவ்வளவு கிடைக்காது. அந்த கம்பெனி வந்துட்டு டோட்டல் வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட ஆவரேஜான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து இவங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்காங்க, ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அது பேரு. லைக் எப்படின்னா, இப்போ ஆவரேஜா நீங்க 5 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க, அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூவே வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 6 ரூபாய் 7 ரூபாய் வளர்ந்துரும். அந்த மாதிரி 7 ரூபாய் வளர்ந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐ மீன் அந்த பப்ளிக்கு வந்து அந்த 2 ரூபாய் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட பேசிக். ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது மூலியமா ஐபிஓ ஃபேஸ்ல நம்ம வந்து ஃபண்ட் ஜெனரேட் பண்ணலாம். சோ ஃபார் ஃபண்ட் இப்போ வந்துட்டு இது மூலியமா மட்டும்தான் நமக்கு பிசினஸ் ஆகுமே தவிர நமக்கு அதிகமான ட்ராக்ஷன் அந்த டைம்ல இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க. இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்துட்டு எனக்கு காசு இருக்கு ஆனா என்னால டைம் இல்ல, அப்ப நான் வந்து எதுலயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த டைம்ல தான் நம்மள மாதிரி இப்ப புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த பேஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபண்டிங் இருக்கு. எப்படின்னா நமக்கு வந்து 3 டைப் ஆஃப் ஃபண்டிங் கொடுத்துருவாங்க. இப்ப வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வராங்கல்ல, இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே எனக்கு வந்து காசு இருக்கு ஆனா ஒர்க் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆள் இல்ல, சோ அதனால எனக்கு டைமும் இல்ல, எனக்கு ஃபேமிலி இருக்காங்க டைம் இல்ல, அப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்ன வேணும், எனக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஐடியோட வந்தாங்கன்னா நான் வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். அவங்க வந்து உங்க ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்களா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், எங்கேயாவது இருக்கிறவங்க. பாயிண்ட் இஸ் தே கம் அண்ட் ஹெல்ப். அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மள வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்பை டெவலப் பண்றதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னு சொல்லுவோம். பேசிக்கா இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன தெரியுமா, இந்த சூன் டு பி இந்த ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் அவங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ் முடியும் தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க கையில காசு இருக்காது. பிகாஸ் நிறைய காசு, அதுக்கு மேல நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் அதிகமாயிரும். இப்ப இனிஷியலா நான் வந்துட்டு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு ஒரு கடை வைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு 10 நாள் கழிச்சு எனக்கு அந்த 100 ரூபாலேயே ஆப்ரேஷன்ஸை ஓட்டிட முடியுமான்னா கிடையாது. எனக்கு அதை விட ஜாஸ்தி வேணும். ஏன்னா நிறைய பேர் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் நம்ம பே பண்ணணும். ஸோ அப்ப எனக்கு தேவைப்பட போற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 500 ரூபாயா இருக்கும். அப்ப 500 ரூபாய் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னால கொடுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம மிக்க சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங்க்கு போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி there are so much of investors that I wanted to convey to you is we have so much of investors, we have so much of people who wants to invest in new projects. யாருன்னு தெரியல. Hi, finally I'm seeing a person in what is this meeting finally. Hi. ஓ வீட்டெல்லாம் வேற சுத்தி காமிக்கிறீங்களா? நைஸ் நைஸ் நைஸ். who is that 1067? Nice, thank you. அம்மாக்கு ஹை சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அமௌண்ட் இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றீங்க, உங்ககிட்ட எனர்ஜி இருக்கு, உங்ககிட்ட டீம் இருக்கு. ஸோ இதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இவங்களோட எனர்ஜியும் உங்களோட டீமையும் வச்சு அவங்கனால ஏர்ன் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்டோட வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட டபுள் அமௌண்டா உங்களுக்கு பிசினஸ்ல கிடைக்கும். ஸோ அதனால உங்களோட ஐடியா நல்லா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ பிட்ச் இட் டு த ஆடியன்ஸ். அது எப்படி பண்றது அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஒரு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க. ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ வில் ஆக்சுவலி ஷோ யூ ஒரு பிட்ச் டெக். இவங்க வந்து கூகுள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்காங்க. One minute, just sharing. Yep. ஸோ இவங்க வந்து கூகுள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு பேசிக் பிட்ச் டெக் இன்னைக்கு காலையில எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாரு. ஸோ இவர் வந்துட்டு கூகுள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்காங்க. இந்த டாக் லாகுங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கேர், ஒரு பெட்ஸுக்காக வந்து ஒரு கேர்டேக்கர் அப்ளிகேஷன் மாதிரி. ஐ நோ அ பர்சன் ஹூ இஸ் டெவலப்பிங் தி சிமிலர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பீப்புள் ஆஸ் வெல். பட் ஸ்டில் இது வந்துட்டு டாக் லாகுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் தட் ஹெல்ப்ஸ் the point is they made it very simple, anyone can understand. இவங்க வந்து பெட்டை வந்து இதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இந்த 2 இடத்துலயே you will understand what the brand is going to project to us. ஸோ இப்போ வந்து டாக் லாக் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அவங்களோட மிஷன், இந்த மாதிரி அவங்களோட சேலஞ்சஸ் என்னென்ன, எந்த ப்ராப்ளமும் அவங்க சால்வ் பண்ண போறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மிஷன் என்ன, அவங்களோட ஃபியூச்சர் மிஷன் என்ன இருக்க போகுது, அவங்க எப்படி சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த சொல்யூஷனை எப்படி எடுத்தாங்க, அவங்களோட டைம்லைன் எப்படி இருந்தது, எப்ப லான்ச் பண்ணாங்க, இப்ப எத்தனை கேம்பெயின்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, எப்படி போயிட்டு இருக்காங்க, இப்ப எத்தனை டவுன்லோட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை ரேட்டிங் இருக்கு, பார்ட்னர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அண்ட் விஷன் என்னவா இருக்க போகுது, அண்ட் பிசினஸ் மாடல். ஆப்வியஸ்லி பிசினஸ் மாடல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க எது மூலியமாலாம் காசு சம்பாதிக்க போறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு they compared the existing products with their products, so how way, in what way they are better, and their testimonials and their team. So அவங்க டீம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா அவங்கனால எவ்வளவு இந்த எனர்ஜியை போட முடியும்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So this Gideon is a person who is in Google for Startups. He's a mentor of Google for Startups, and அதனால தான் Google Developers Launchpadல பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க they have a good idea. இந்த ஐடியா வந்து அண்ட் யூசர்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு பிச் டெக் நம்ம சொல்லலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பிச் டெக் கிரியேட் பண்ணிட்டு வாட் யூ வில் பி டூயிங் இஸ் யூ வில் கனெக்ட் வித் த இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட நீங்க போய் சொல்லுவீங்க, ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கு. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, சூரரை போட்டுல ஒரு வாட் இஸ் தட், அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் பிச்சிங்காக ஒரு இது போவாங்க தெரியுமா, ஒரு ஹோட்டல். அந்த ஹோட்டல் பிச்சிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த ஹோட்டல் பிச்சிங்க வந்து நம்ம எலிவேட்டர் பிச்சுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது 10ல இருந்து 11 செகண்ட்ல இருந்து 1 நிமிஷத்துக்குள்ளார நீங்க உங்க ஐடியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கணும். இதை நீங்க சிம்பிளா எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்கன்னா உங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுங்க. உங்க அம்மாக்கு புரியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஜென்ரேஷன் கேப். சோ அப்ப அம்மா கிட்ட சொல்லும் போது அம்மாக்கு புரியாத ஒரு விஷயத்த நீங்க 1 நிமிஷத்துல புரிய வச்சுட்டீங்கன்னா you are going to achieve the curse of knowledge. அதாவது அவங்க வந்து நம்மளோட ஏஜ் இதுல இல்ல, நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு இல்ல, வேற எக்ஸ்போஷர்ல இருக்கிறவங்கள நீங்க ஈஸியா புரிய வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா then it's very simple for you to convince the customers ன்னு சொல்லுவோம். இது பேரு மாம் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். மாம் கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இன்கேஸ் மாம்க்கு புரிஞ்சிச்சு 1 நிமிஷத்துல நீங்க புரிய வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா your startup is successful அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நினைக்கிறத மித்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க். அந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே இட்ஸ் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து எலிவேட்டர் பிச் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க செகண்டரி பிரசன்டேஷன், சூரிய ரிப்போர்ட்ல வந்துட்டு கூடுவாங்க தெரியுமா, ஒரு பிரசன்டேஷன் போய் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த பிரசன்டேஷன் வந்துட்டா நம்ம வந்துட்டு பிச் டெக்னு சொல்லுவோம். அந்த பிச் டெக் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டா அவங்க வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டும் போகலாம். வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஹியூஜ் ஃபார்ம் தட் கிவ்ஸ் சோ மச் ஆஃப் மணி. இப்ப பாருங்க, அதுல வந்து 400 கோடின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 400 கோடியா 800 கோடியா ஐம் நாட் ஷுர். அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கேன் கோ வித் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். இந்த பிவட் பண்றதும் இந்த பீப்புள் கிட்ட பேசுறதும் தான் பேசிக்கான விஷயம். அது யார் பண்ணாங்கன்னாலும் அவங்களோட ஜேர்னி சக்சஸ்ஃபுல். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆண்டர்பிரினரியா இருக்கட்டும் இல்ல பிசினஸா இருக்கட்டும், கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா திரும்ப வர போறாங்க, அவ்வளவுதான். சோ அந்த கஸ்டமர் 4 பேர்கிட்ட போய் சொல்ல போறாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது எப்படியோ இந்த மார்க்கெட்டிங் நடந்துட்டே இருக்கும். நம்ம என்னதான் சொன்னோம்னாலும் இந்த SEO, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே வந்துட்டு இதோட டீப்பிங் வால் தான். லைக் இது கூட அதுக்கு என்ன சொல்றது, இது கூட அட்டாச் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே தான் தவிர அதனால தனியா இருக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுதான் நம்மளோட ஃபேஸே, நம்மளோட எண்ட் டார்கெட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எப்படி இப்ப வந்துட்டு உங்க காலேஜ்ல நீங்க போய் ஃபண்ட் கேட்கலாம். EDC செல்ல போய் நீங்க சொல்லலாம், இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஐடியா இருக்கு, நான் இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணிட்டேன், நான் இப்ப போய் ஃபண்டிங் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காசு வேணும், ப்ரோட்டோடைப்பிங்க்கு காசு வேணும், எனக்கு ப்ரோட்டோடைப் நான் டெவலப் பண்ணணும்னு எனக்கு காசு வேணும், நான் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன். பியாண்ட் திஸ் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பத்தி நான் பேசல. நீங்க வந்து அதையும் தாண்டி நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கு இன்னுமே வேல்யூ ஜாஸ்தி. நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடுல அப்ளை பண்ணலாம். தேர் ஆர் சோ மச் ஆஃப் திங்ஸ் தட் இஸ் அவைலபிள். ஸ்டார்ட் அப் இந்தியால அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் தேர் ஆர் சோ மச் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ். வாட்ஸ்அப்போட கிராண்ட்ஸ் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. போன 25th தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு கிராண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. லைக் டேட் முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டார்ட் அப் சீட் ஃபண்டிங் கிராண்ட்ஸ் டான்சீடுன்னு சொல்லி அது போன 25th தான் முடிஞ்சிச்சு. அது என்னன்னா நல்லா இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு 10 lakhs கொடுத்தாங்க. அதை ரீபே பண்ண வேணாம் யாரும். சீட் கிராண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து we don't have to repay it. அது வந்து நமக்கு கொடுத்த அமௌண்ட், அதை வச்சு நம்ம பிசினஸ் டெவலப் பண்ணா போதும். அது மூலியமா நம்ம நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய பேர் கொடுத்தா போதும். அது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து சீட் கிராண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது பே பண்ணாங்க. அதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு காலேஜ்ல வந்து சீட் கிராண்ட்ஸ், சீட் ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங்ஸ் அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மணி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வேரியபிள் இருக்கு. பட் த பாயிண்ட் இஸ் வே யூ ஜென்ரேட் யுவர் ஐடியா அண்ட் ஹவ் யூ கோயிங் டு சால்வ் த கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளம். இது ரெண்டை மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இது ரெண்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலே எந்த ஃபேஸா இருந்தாலும் யூ வில் கம் த்ரூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து IPO ஃபேஸும் பார்த்துட்டோம், பிசினஸ் ஃபேஸும் பார்த்துட்டோம். டெட் ஃபேஸ் எப்பவுமே குவிட்டிங் இஸ் அ குட் திங்.
நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க குவிட்டே பண்ணக்கூடாது, குவிட்டிங் இஸ் பேட் அப்படி இப்படிலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வென் யூ குவிட் இஸ் அ குட் ஆர்ட். ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு விஷயத்த குவிட் பண்ணலன்னா நம்ம பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது, நமக்கு அது கரெக்டா வரலன்னா. ஸோ வாட் ஐ மீன் இஸ் குவிட்டிங் இஸ் அ ஆர்ட். அதாவது எங்க போய் எப்போ குவிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். லைக் இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன்னே ஆகல. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு 10 கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க. அந்த 10 கஸ்டமருமே தே ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பிகாஸ் தே டசன்ட் வாண்ட் திஸ் சர்வீஸ் ஃப்ரம் மீ. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாமே, அந்த சர்வீஸ் வந்து யாருக்குமே தேவையே படலாம். அந்த சர்வீஸை நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஸ்டில் அந்த கொடுத்த சர்வீஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிரச்சனையை வந்துட்டு நான் இப்படிதான் சால்வ் பண்ணுவேன்னு ஒரு ப்ராசஸ் கூட நான் ஸ்டிக் ஆன் ஆகிட்டு அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஐ கான்ட் அச்சீவ் இன் தட். ஸோ அதனால நான் அப்படியே அதே ப்ராசஸை வந்து நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க இருந்தீங்கன்னா யூ கான்ட் அச்சீவ் இன் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ராசஸை விட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் போவோம். இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை ப்ராசஸ் ட்ரை பண்ண போறோம்னு நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றோம்ல, இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வி ஷுட் ரைட் இட். இத்தனை ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கு மேல நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்பை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் ஒர்க் ஆன் சம் அதர் ஐடியா, அதாவது ஐ வில் ஒர்க் ஆன் சம் அதர் திங் ஆர் சம் அதர் ப்ராசஸ் ஃபார் திஸ் ஐடியா. அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தணும். இங்க வந்து இத்தனை டைம் நான் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு, அப்ப நம்ம மாத்தணும். அப்போ அந்த ப்ராசஸ மாத்த போற விஷயம் தான் வந்துட்டு அகேன் நம்ம வந்து இந்த டெத் ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. டெத் ஃபேஸ்ல இருக்கோமா, ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது தப்பு. அந்த என்ன தப்புன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் கிவ் இட் அப் எவாலுவேஷன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு எத்தனை வாட்டி நீங்க ஃபெயில் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இத்தனை சிம்பிள், நான் இத்தனை வாட்டி கீழே விழுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நான் வந்து நடக்கும்போது ஒரு 40 வாட்டி கீழே விழுந்துட்டேன்னா அதுக்கு மேல நம்ம உடம்பு தாங்காது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், த பாயிண்ட் இஸ் அதுக்கு மேல நம்ம ப்ராசஸை மாத்திடலாம். இந்த வழியில போகக்கூடாது, வேற வழியில போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ டெத் ஃபேஸ், த குவிட்டிங் இஸ் ஆல்சோ an art. ஸோ குவிட் பண்ணாம இருந்தாலும் அது தப்பு. எப்போ குவிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து குவிட் பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் ஐ டுக் so much of your time. You can actually ask anything if you want me to ask. Let's have it as an interactive session. I guess ஏதோ I shared it in நினைக்கிறேன். And as well, if you are interested or something, do follow my channel. And this is not a channel promotion as well, but still if you wanted to know more about how funding works, இந்த ஃபண்ட் எல்லாம் எப்படி போய் வாங்கணும், இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் யாரு, இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிற டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் கத்துக்கணும் அப்படின்னா அது எளிமையா சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே I have a channel. So I wanted to help the aspiring entrepreneurs. So if you wanted to learn that, I will as well put that channel link across the chat box. 1 minute. And you can ask me questions. Yes, students, if you want to ask a question, you can put it in the chat box. If you are joining using Google Meet, or else if you are joined using YouTube Live, you can comment your question. Ma'am, I have few questions, ma'am. Can I? Yeah, sir. Definitely, sir. Okay. So, in your point of view, which startup do you think was surprising when they launched? Is there any kind of startup? Actually, basically, launch அதான் சொன்னல சார், launchன்னு எந்த ஸ்டார்ட்அப்புமே இல்லை. The surprising startup which I met is Oyo, obviously, because Oyo இருக்கும் போது Airbnb was existing and he was the king of the market. Airbnb was there. And he was in the growth phase while Oyo started. And that there, starting a company with an existing idea, with little of evaluation and little of this thing, and maintaining that company as a startup is a great thing. And as well, we are working with multiple ideas that is going to serve the students as well. So obviously founders or அந்த ஐடியா லவ் இருக்குல்ல, அந்த கெமிஸ்ட்ரிக்காகவே எங்களோட ஐடியா கொஞ்சம் பிடிக்கும் சார். Okay ma'am, okay ma'am. Next question from my side is, இந்த small group ஒரு startup வந்து whether it is feasible or whether you say okay for that. For example, in our college itself there is one student from our department, from aeronautical department. You want to make an app for
physically disabled people. Wow, great, And great effort. will that become a social related one, or whether that is a good idea to being at the initial stage, whether we can go for it? Definitely we can go, sir. இனிஷியலா வந்து போயிட்டு அவங்க டிசேபிள்டா இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா. ரீசெண்டா இப்போ we came across an application called இயரிங் எய்ட்ஸ் வந்துட்டு போடுறாங்கல்ல. அது ஆப்ரேஷன் பண்ணாதான் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிட்டு இருந்தது. அந்த ஆப்ரேஷன் இல்லாமலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வைப்ரேஷன் மூலமா சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான அப்ளிகேஷன். ஒரே ஒரு சின்ன டிவைஸ் தான். அதை நீங்க 2 டைம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா காது கேட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸோட வந்தாங்க. ஸோ வாட் வி டிட் இஸ், இனிஷியலா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் 1000 பீப்புள், அதாவது டிசேபிள்டா இருக்காங்க இல்ல டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டா இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பேசணும். அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அதாவது எனக்கு கால் சுளிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப லைக் என்னடா இது லேமா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுதான் இருக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ தட் எம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் யுவர் கஸ்டமர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஐடியாவை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கொண்டு போகலாம்னா, போய் ஸ்பீக் டு த கஸ்டமர். மார்க்கெட்ல போயிட்டு நான் உண்மையாலுமே இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றேனா இல்ல அவங்களுக்கு இது தேவைதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைம் அவங்க கிட்ட பேசட்டும். லெட் தெம் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year ஆஃப் எக்ஸ்போஷர், ஆர் அட்லீஸ்ட் எப்பவுமே வந்துட்டு ஐட்ரேட் பண்ணும்போதோ இல்ல இந்த எவாலுவேட் பண்ணும்போதோ it should not take more than 3 to 4 days. ஸோ ஆரம்பிச்சிருங்க, இப்பவே பண்ணிடலாம் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இப்பவே, ஏன்னா அந்த ஆட்டிடியூட் போறதுக்கு முன்னாடி இல்ல அந்த ப்ராப்ளம் வேற யாராவது சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப் வித் தட் அண்ட் we can allow them to go meet the clients or the users. அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் ஆப்வியஸ்லி தேர். ஒரு குரூப்புக்கு கண்டிப்பா பண்ணலாம். அதாவது 2 டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. நம்பர் 1 வந்துட்டு எல்லாரும் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ யூஸ் டிரைவ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் பட் ஐ யூஸ் இட். டிரைவ் வந்துட்டு கூகுள் டிரைவ் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம், அப்பப்பதான் யூஸ் பண்ணுவோம், எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண முடியும். 1 minute I'll get to the question. அதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு. இப்ப வந்து கூகுள் டீம்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் டிசைன்டு ஃபார் ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள். அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் ரெகுலரா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். The point is shallow. Either it should be narrow or shallow. அதாவது எப்படி சொல்றது, இப்ப வந்து ஏரியா நிறைய பெரிய குரூப்புக்கு கவர் பண்றோம்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணா போதும், இல்ல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணா போதும். இதுவே ஒரு சின்ன குரூப்புக்கு நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா அடிக்கடி அவங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டா இட் would be a great help for the community and the group, sir. Okay. And there is a question, how to approach for funding to the various investors. It's very simple. Follow Startup India page, number 1, and follow Startup Tamil Nadu page. அது வந்து டான் சீடுன்னு சொல்லி ஒரு பேஜ் இருக்கும். நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நோயிங் ஆர் கண்ட்ரிஸ் ecosystem அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுலயே எல்லாமே தனி பேஜ் போட்டு அவங்களே கேலண்டர் இன்வைட் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களே சொல்லிடுறாங்க, நம்பர் 1. And there are so much of venture capitalists, ecosystems and communities and many peoples are there. Before getting to all those things, நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கீங்க, you can approach to your professors and teachers and EDC cells will definitely sir உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபண்ட் allocate ஆயிருக்குல்ல சார்? I think Kishore sir you can answer, but it is done, ma'am. Yes, we have got funds from government. Yes. Yeah. So உங்க காலேஜ்லயுமே ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு நல்ல ஐடியா வந்துட்டு இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா, ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா அதோட ப்ரூஃபோடையும் உங்களால அதை பண்ணிட முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு நல்ல இதான் இந்த பிச் டெக் காமிச்சு பாத்தீங்களா, இதுதான் மாடல் பிச் டெக். இந்த மாடல் பிச் டெக்கை கொண்டு போய் உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் அப்போ ஒரு பிரசன்டேஷன் காமிச்சேன்ல, இந்த பிரசன்டேஷனை வந்துட்டு நீங்க உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா they will evaluate it and அதை எங்க கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சில ஃபண்ட்ஸ் கூட உங்களை கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க. இப்போதைக்கு இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா there are so much of funding, seed funding companies and for example நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்கன்னா நேட்டிவ் லீட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து சீட் ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, நல்ல ஐடியா வந்துச்சுன்னா they have a set of investors with them, collective investors இருக்காங்க, அவங்க அது மூலியமா ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. யூ கேன் சர்ச் அண்ட் கெட் அப்டேட்டட் இன் இன்வெஸ்டோபீடியான்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், அதுல பாருங்க. பிகாஸ் இப்போ வந்து எப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் த மேட்டர் ஆஃப் இது ஒரே நாள்ல கத்துட்டு போறது கிடையாது.
மாறிக்கிட்டே இருக்கும், வந்துகிட்டே இருப்பாங்க இன்வெஸ்டர். இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபவுண்டரா இருப்பேன், நாளைக்கு நான் இன்வெஸ்டரா மாறினேன். ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இனிஷியலி ஃபார் அப்ரோச்சிங் you can create this pitch deck and go to sir. He'll guide you with. அந்த pitch deck பண்றது it's a huge process. ஏன்னா ஒரு பிச் டெக்குக்கும் ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். உங்க பிசினஸ்ல நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் தான் உங்களோட பிச் டெக். ஸோ அவங்க வந்து நம்மளோட ஜஸ்ட் அந்த பிச்சை மட்டும் வச்சுதான் நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. அந்த பிச்சை மட்டும் வச்சு அவங்க எப்படி கொடுக்க வைக்கிறதுங்கிறது தான் இங்க நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதனால we have to add all the inputs that convinces them. So convincing the investor is a huge thing, but that's possible. இப்போ ரீசெண்டா வந்துட்டு யார் அப்படி ஃபண்டிங் வாங்கினாங்க, மோபிக்விக் வாங்கினாங்க. தே ஹேவ் திஸ் மோபிக்விக்னு ஒரு அப்ளிகேஷன். தே கிரெடிட் கார்டு வந்து டிஜிட்டலா கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து மேட் டிஜிட்டல் வந்துட்டு மோபிக்விக். தே ஹேவ் சம் one of the company that made a huge difference in India in very few days. அது வந்து மோபிக்விக், and they got the funding, and Infosys ஓட co-founder is with them right now. He just wanted to join them as well. So இந்த மாதிரி get updated with the startup news as well. Sorry for the promotion, லைட்டா இது பண்ணிக்கிறேன். என்னதான் if you wanted to know the startup ecosystem news as well, அதுவும் சேனல்ல இருக்கும், you can see to it. Sorry sir. No problem. Ma'am, I have one more question. Yes, is there. If I do not get any investments, will my business be able to survive or not in the business world? டிபெண்ட் சார். இது எப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் இருக்கும். இப்போ பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு பேசிக்கா ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் இருக்கும், இன்வென்டரி காஸ்ட் இருக்கும், கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மூணும் நம்மளாலே ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்னா நம்மளே எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு டெப் மூலியமா எடுக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஏதாவது கடன் வாங்கி ஆரம்பிக்கலாம், லோன்ஸ் வாங்கலாம், ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, சப்சிடிஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனா எடுக்கலாம் as well. அண்ட் இன்னொரு மூணாவது விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, கிராண்ட்ஸ் இருக்கு, காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள், நம்ம ஐடியாவை போய் பிச் பண்ணோம்னா நம்ம ரீபே பண்ண வேண்டாம், எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நம்ம ஐடியாக்காகவே காசு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அவைலபிள். we conducted one last year. ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாவை பிச் பண்ணி நம்ம வந்து அது மூலமா எடுத்துக்கலாம். இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்லாத டைம்ல நம்ம லோன்ஸ் போலாம், as well as grants போலாம், as well as நம்ம ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கும், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், அதுக்கு போலாம். எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா பிசினஸ் ரன் பண்ணலாம். we call that as bootstrap company. bootstrapனா நம்ம கையில இருந்து நம்ம காசு போட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கக்கூடிய கம்பெனி அப்படின்றதுதான். கண்டிப்பா சர்வைவ் ஆக முடியும், மேக்கிங் ஷுர் தட் இந்த 3 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்மளோட மந்த்லி ரெவென்யூல கவர் ஆயிருதான்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் we can't be putting capital investment every month. You can calculate. இப்போ நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 months-ஓட ப்ராஃபிட்டையுமே நீங்க வந்து உங்களோட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 months-க்கு உங்களுக்கு யாருமே இல்லைன்னே நீங்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு ஒரு கடை வைக்கிறேன், ஒன்னுல ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 months எனக்கு சேல்ஸே வரலன்னாலும் அந்த வாடகை, அதுக்கு தேவையான செலவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு நான் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த 3 months நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம 4th monthல இருந்து ப்ராஃபிட் பார்க்கணும். எவ்வளவு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 20% ப்ராஃபிட் இருந்ததுன்னா we can survive. That is what it is. மினிமம் 20 ஆச்சு இருக்கணும். இல்லைன்னா we'll lose either the hope, இல்லைன்னா நம்மளால அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, சஸ்டைனபிளா இருக்காது. அண்ட் the sustainability has many other problems as well. Not only money, நிறையாவும் இருக்கு, லைக் co-founders அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். But basically for fund that is possible. Ma'am, my next question is, we have WhatsApp already, ma'am. And now Zoo is introducing Aratai. In your YouTube channel also you have told that. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு புது ஐடியால எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாவை நம்ம வேற ஃப்ரேம்ல டியூ டு தி பாலிசிஸ் இன் வாட்ஸ்அப் லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னா, will we have some kind of a pressure over there? Because we have to compensate them, we have to all those things. இல்ல, அது வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தா நல்ல விஷயம் சார். இஃப் யூ ஹேவ் த பொட்டன்ஷியல் டு ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த மார்க்கெட், அதாவது என்னால வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாத்துக்குமே என்னால மார்க்கெட் பண்ணிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருந்தா போதும். ஏன்னா இப்ப நம்ம முன்னாடி ஒருத்தவங்க பண்ணிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் பெனிஃபிட் ஃபார் அஸ். ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணி தோத்து போனதை தாண்டி இப்ப எது எக்ஸிஸ்டிங்கா நல்ல ஐடியாவா இருக்கோ அதுலதான் அந்த ப்ராசஸ்ல தான் அவங்க ஸ்டிக் ஆன் ஆயிருப்பாங்க. அதை பார்த்து இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் வந்துச்சு அப்படின்னா
இட்ஸ் பிரிட்டி ஈஸி. பட் என்ன விஷயம்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் அந்த கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம முன்னாடி இந்த கஸ்டமர் கூட நம்ம பேசி அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிருந்தோம்னா it will be a backup. But I don't recommend it for getting the same idea. ஆனா அப்படி வந்த கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி கம்பெனிஸ் தான் நல்லா வந்திருக்காங்க. Why Makeup Studio came up with that ன்னு பார்த்தோம்னா they have the huge potential of Makeup Studios illa Zoho came up with this. Zoho came up with this, and Makeup Studio came up with something called as people for Instagram இருந்ததுல அதுக்கு மாதிரி பீப்புள்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கிரேட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. அவங்க கூட இருக்கிற டெய்லி டிராவலர்ஸே வந்து அதை யூஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ தே மேட் இட் அஸ் அ ஷாலோ திங். ஸோ அதனால தே கேன் சர்வைவ். தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஆஸ் வெல் தேர் இஸ் அ ஃபண்டிங் ஆஸ் வெல். அப்போ வந்து ஏன் அதை லான்ச் பண்ணாங்க அப்படிங்கும்போது சிம்பிளா இருந்தது. எப்படின்னா வாட்ஸ்அப் அப்ப யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல தே brought it at a time. Not while WhatsApp was in the peak. ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது, வாட்ஸ்அப் கிட்டயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ணி தான் இவங்க வந்தாங்க. இப்ப டிக்டாக் இருந்தது, டிக்டாக்ல இருந்து தான் ரீல்ஸ் வந்துச்சு. ரீல்ஸ் இந்த மாதிரி சிங்காரின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு. இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனையும் நான் சால்வ் பண்றேன், உங்களுக்கு ஆட் ஆன பெனிஃபிட் தரேன். இப்போ ஓயோவும் அதான் பண்ணாங்க. இப்ப எப்படின்னா ஏர்பிஎன்பில ஒன்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் இருந்தது. ஆனா ஓயோ என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த கம்ப்ளீட் பில்டிங்கே வந்துட்டு ரெனோவேட் பண்ணிடுவாங்க. பேசிக்கா பார்த்தோம்னா what they do is ஓயோவோட பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, they clean, they make sure the rooms are clean, they make sure the building has every like basic needs. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இதை வந்து இந்த காஃபி கப்ஸ் அதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கா அதெல்லாம் பாத்துக்குவாங்க. ஸோ பேசிக்கா like the entire OYO take cares of the experience that the customer is going to have. So it solves that experience. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கொடுக்கறதுனாலதான் ஓயோனால இவ்வளவு ராப்பிடா க்ரோ ஆக முடிஞ்சிச்சு. So OYO is rapid because they solved even more than Airbnb. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம், கண்டிப்பா இட்ஸ் பாசிபிள். ஆனா அதுக்கு இந்த கஸ்டமர் இவாலுவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். லைக் அந்த 1000 people கிட்ட பேசுறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். Not 1000, if you're going to speak with 4000 or 5000, that's going to add value to it. And that's it. Thank you. That's possible. Yes, sir. Thank you, ma'am. I think can you say a few? No, we have a question, ma'am. How do you deal with your emotional ups and downs? I think in this world, Best thing is to have a co-founder, because it's kind of sharing your things with your co-founder that helps you great. Because எப்பவுமே ஒருத்தவங்கனால emotionally கரெக்டா இருக்க முடியாது. That's not possible. We are all humans. We have ups, we have downs. கண்டிப்பா இருக்கும். It's better that அந்த ups and downs நம்ம business affect ஆகாம பாத்துக்கிறது நல்லது. அதாவது நம்ம business வந்துட்டு அது ஒரு நம்ம businessக்கு ups and downs வந்துடக்கூடாது. ஸோ அது ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கணும். ஐ மீன் growth இருக்கணும், நாட் ஸ்டாட்டிக் ஈவன். அதுக்கு growthக்காக ஒர்க் பண்றதுக்கு யாராவது ஒரு கோஃபவுண்டர் இருந்தாங்கன்னா, ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல ப்ராப்ளம் சால்வ் ஐ மீன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ப்ராப்ளம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு வீடியோல போட்டிருப்பாங்க, கோஃபவுண்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கணும் நம்பர் 1. அதாவது இப்போ உங்களை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், தே ஷுட் see the goodness in you. அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கணும். அண்ட் ஆஸ் வெல் செகண்டரி வந்துட்டு தே ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். இது ரெண்டும் இருக்கணும். உண்மையா சொல்லணும்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபார் த பிசினஸ் சொன்னோம்னா, அதாவது பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் த பிசினஸ் சொன்னோம்னா அது கோஃபவுண்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஒரு பர்சனை நீங்க கோஃபவுண்டரா பிடிச்சிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் குட் டு கோ வித் emotional ups and downs. That will not be a problem. And I think angel investment related on. I think I've asked it already, ma'am. Okay, sir. Ma'am, can you give a small introduction about the event that you are going to conduct by February? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Thank you. As well, அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம், if anyone wants to join this dog vlog, they can also apply for internships, because இன்னைக்கு காலையில தான் எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு. This is one of the Google supported startup. அதாவது Google for startups ன்னு சொல்லி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு. இவர் அதாவது இந்த கிடியன்றவர் வந்துட்டு he is actually the mentor in Google. Actually கூகுளுக்கு மென்டரா இருக்காரு. அவரோட ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் இந்த அப்ளிகேஷன். So if anyone is interested, they can also apply for internships. It's an international internships as well. இன்னைக்கு கால் தான் வந்துச்சு. Number 1 for opportunities. And anyone wants internships also, let me know, sir. I think I have shared the details of internship what I have in my hand. அது கூட இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
So these are the set of internships and opportunities. If you wanted to get in touch, you can get in touch. And there is some event which is happening on 3rd, 4th and 5th. வாட் இஸ் தட்னு கேட்டோம்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு, ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ண தெரியல, இல்ல எனக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா ஐடியா எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியாது, ஆனா எனக்கு வந்து இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணணும், எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு ஆசை மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, யூ கேன் கம் டு திஸ் ப்ரோக்ராம். யூ வில் லேர்ன் டில் த ஃபண்டிங் முடியும். நீங்க எப்போ ஃபண்டிங் வாங்குறது, எப்போ வாங்கக்கூடாது அப்படின்றது முடியும். நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு திஸ் ஈவெண்ட் வில் பி தேர். The takeaway of this event is you learn from idea generation till the funding phase. என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்குவீங்க. யார் சொல்லுவாங்கன்னா, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்க எப்படி அதை பண்ணாங்க, அவங்க எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஃபேஸ்ல சொல்லுவாங்க. So this is what is going to be on this event. It's going to happen on 3rd, 4th and 5th. And happy that you are connecting, your colleges as well connected to me. I'm happy that teachers are taking so much of initiatives for the students for the betterment. Actually அதுவும் சொல்லணும் முக்கியமா, அவ்வளவு தூரம் வந்து கனெக்ட் ஆகி பண்றது, it's a good thing. So we are all connected and tied up. If you all are interested, please do join this event and for sure you'll get the certificate as well. நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சிருந்து உங்களுக்கு அதை எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு தெரியாம நீங்க இருந்தீங்கன்னா, there is a students program also that is available by Startup Brain, which is an international program. You can even connect with Oracle CEO. It's very simple. அந்த அளவுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை டாப் 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we are giving as well. So let me know if you are interested as well. And I'm sharing this. Meanwhile, I'll play a video that I have sent you yesterday. I'll play that. Yeah, and then sure, we'll talk. Yes. Yes. Students, if you are interested to be a part of this event, I have shared the link in the chat box. Okay, there is a registration link. You can fill that form so that you will be connected with the startup culture, and they will contact you for the further how to attend the event. So the registration link is available. Students, those are interested, you can fill the registration form and you can be a part of the event. Sir, Yes, you can continue. பேசிக்கா நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த நம்ம மறந்துட்டோம் சார். பேசிக்கா இதுல வரவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸும் எடுக்கப்படும் and காலேஜஸும் வந்துட்டு. I thought no need to pour all those things. That's why. Oh, okay sir. But as ma'am is saying, their attendance will be monitored and we'll be getting the attendance also. It is just to know how many people are interested. Only for that, nothing else. Okay. Yes. Yes, sir. You can proceed, ma'am. Yeah, that's it, sir. And I'll also share my channel link as well. So you'll be connecting with multiple speakers. நீங்க அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா, அவங்க கூட you can interact with them as well. They have a question and answer session as well. So அதனால நீங்க interact பண்ணலாம், அவங்க கிட்ட பேசலாம், இல்ல அவங்க கிட்ட internship opportunities கூட கேட்கலாம், இல்ல அவங்க கூட நீங்க join பண்ணி, because most of the people are looking for most of the people are looking for people who can take care of their business as well. அதாவது ஒரு CTO CMO பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அவங்களோட அடுத்த பிசினஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. You can connect with all those speakers as well. I think Hangouts. I don't think this is a Hangout. This is just you won't go to any Hangout all those stages. It's a direct link. If you have any doubt, you can contact me. You can contact me. I'll help you. Sure.
I don't know whether it was useful or not, and I have other question. What do you do? Like, basically, success is something a continuous process. Like, you have to work continuously. It's not like இந்த ஒரு thing இதனால இது regardless நான் இதை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Success வந்து அப்படி define பண்ண முடியாது. It's a constant process of learning and experimenting and working on it. You know, I spend every day on my schedule for myself, so I learn new things on that. So I make sure I learn new things on that. 1 hour for me to learn new things. That is one mandatory thing that I guess that is keeping me in track. Because படிக்கிறது கத்துக்கிறதுங்கிறது வந்து எங்க வேணா எப்ப வேணா கத்துக்கலாம். But the point is 1 hour minimum வந்து you have to spend for yourself, the time for yourself in learning new things. So I read mostly books on the time. அப்படி இல்லைன்னா I learn new courses or ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். So learning is a continuous process that definitely leads to success. And fix your path, fix your goal, work on that, and அந்த கோல்கான ரிலேட்டடான புக்ஸ், அது ரிலேட்டடான things எல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே that would be a good potential for the success. And I'll as well share yeah, if you have any doubts you can ask, or if you have any feedbacks you can give. நான் பேசுறது எதுவும் புரியலனாலும் சொல்லுங்க. I'll be sharing the feedback link, man, so that sure, I'll send all those feedback to you. Yes. Sure, sir. Thank you so much, sir. I request Arulmolinathan, the coordinator of Department of Aeronautical Engineering, to give away the vote of thanks. Thank you, Arulmolinathan. Ma'am, thank you so much, ma'am. It's a pleasure to listen to you. Thank you, ma'am. Thank you for attending this. Thank you for coming. Hope we'll have so much kind of webinars, and in future, if everything goes well, we will have you physically here to train our students also. Yes, sir, definitely. Yes, ma'am. Yes. Thank you, sir. Take care. Thank you, ma'am. Stay safe, everyone. You know, like this pandemic and stuff. Ellaru safe irunga. Though you are in house, make sure that you are safe. And bye-bye. Happy weekend. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Students, the feedback link is available. Kindly give your feedback so that it will be useful for us for the future. Feedback link is available. Students, kindly give the feedback and then you can leave. Thank you, sir. Thank you, Kushal sir. Thank you, sir. Thank you for your support, sir.